ওকে, হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে আমরা এই ভিডিওটাতে আলোচনা করতে চাইছি লিঙ্ক লিস্ট নিয়ে। We are discussing about the linked list and we are going to discuss that how we can implement linked list using Python. তো মোস্ট প্রবাবলি আমরা সবসময় এটাই ভেবে থাকি যে এই যে ডেটা স্ট্রাকচার যে কনসেপ্ট গুলো আছে, যে আমরা যত রকম শর্টিং সার্চিং দ্যাট উই ক্যান অনলি ইমপ্লিমেন্ট থ্রু দ্য C programming, or you can implement using the C++ programming. But we can use that program data structure concept in the Python programming also. We can learn very deeply যে কি করে আমরা পাইথন দিয়ে এই ধরনের বেসিক এই কনসেপ্ট গুলো যে লিঙ্ক লিস্ট বা শর্টিং বা সার্চিং এগুলো আমরা একটু দেখব। সো কি করবো অ্যাকচুয়ালি, হোয়াট ইজ লিঙ্ক? ফার্স্ট অফ অল আমরা ডিসকাস করি হোয়াট ইজ লিঙ্ক। The linked list is a particular type of data structure, or it is contains of nodes. So এখানে আমরা প্রত্যেকটা নোড দিয়ে একটা লিস্ট তৈরি হয়, that is called linked list. Okay, then all the nodes are connected together to create a new list, that is called linked list. তো এই নোডস এর স্ট্রাকচারটা কিরকম হয়? এই নোডের স্ট্রাকচারটা দেখতে হয় এরকম, and this node structure contains actually two parts. One part is the address part, other part is the data part. একটা পার্ট হচ্ছে অ্যাড্রেস পার্ট আর একটা পার্ট হচ্ছে ডেটা পার্ট। ডেটা পার্টেতে আমরা রাখতে পারি কোনো একটা ডেটাকে বা কোনো একটা ভ্যালুকে, ইট ক্যান বি এনি টাইপ অফ ডেটা, অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রেস পার্ট contains the address of the next node. The address part contains the address of the next node. Now these nodes are connected with each other to form a linked list. So this is the actual structure, this is the actual thing যেটা আমরা আমাদেরকে এবার আমরা এখানে কি করব না, আমরা এইটাকে আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে মেনটেন করে we are going to implement a linked list. So now let's learn that how we can do that. Let's see. So আমরা এখানে কি করতে চলেছি, আমরা এখানেতে একটা ফার্স্ট অফ অল আমরা তৈরি করতে চলেছি একটা লিঙ্ক লিস্ট, আর সেই লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে আমরা সেই লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল আমরা নোট ক্রিয়েশন করব, এন্ড দেন নোট ক্রিয়েশন করে সেগুলোকে লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে অ্যাড করব, সেটা আমরা দেখব। ওকে, সো লেট মি ওপেন মাই not comment from yeah, this is the thing আমি এখানে কোলাবে ইউজ করতে হচ্ছে, তোমরা যে কোনো আইডি তে ইউজ করতে পারো। নাও তো লেটস রাইট, তো আমি কি করছি না, আমি এখানেতে লিখছি I'm creating the class. First of all, I'm creating a class that will contain each node. তো আমি এখানে লিখছি class node, and then I'm just what I'm doing here is I'm just taking a class node, and I'm writing the div underscore init underscore self. That means I am just declaring a constructor here, and there should be some data, and I am just declaring a particular type of thing that is called the next pointer. That is initially the value will be null. The initial value will be null. So now my না না আমি এখানে কি করছি না, আমি এখানে দুটো জিনিসকে ইনিশিয়েট করছি। না আমি কি ইনিশিয়েট করছি না, আমি দুটো ভেরিয়েবলকে নিচ্ছি, দুটো ডেটা মেম্বারকে অ্যাড করছি, যাতে সেলফ ডট ডেটা is equals to the data, and the self dot next, that means it is the address of the next node, আর এটাকে আমি করে দিচ্ছি next. Okay, so this is a very basic structure. Now the next thing that we are going to do, that is that we have to set the data in the node. We have to set the data in the node. আমার data node এর মধ্যে ডেটাটাকে সেট করতে হবে। তো তার জন্য আমার একটা ফাংশন লাগবে। তো আমি লিখছি dev set data, and we are going to we are making the function per se, that means it is the function of the class node, and আমি এখানে একটা data বলে প্যারামিটার রাখছি, and we are initiate the data parameter using self data. So আমি লিখবো কি self data, self dot data is equals to data. তা আমি কি করছি না, আমার ক্লাসের যে ডেটা বলে যে ডেটা মেম্বারটা আছে তার মধ্যে আমি ডেটাটাকে স্টোর করে দিচ্ছি, মানে স্টোরিং দ্য ডেটা হিয়ার। ওকে, নাও আমি কি লিখছি না, আমি যখন ডেটাকে সেট করতে পারি, যা ডেটাকে আমার দরকার পড়তে পারে, we should make a point to retrieve the data. তার জন্য আমি কি করছি, আমি সেটিং ইট ভেরি সিম্পল, দ্যাট আমি লিখছি dev get data, dev get data, আমি এখানে স্পেশাল করে দেবো যে it is a self function, that means it is the function of the node. Now I will write that the return, it will return the value, it will return the value of the self data. So return self dot data. Clear? Done. Now
আফটার ডুইং দিস আমি কি করব, না এটা করার পরে আমার কি করতে হবে, না আমাকে যেমন আমি ডেটাকে সেট করতে পারি, we should make a point to set the link and also we should make a point to get the link. So there will be 2 points, one is for setting the link, another one is for getting the link. Okay, so let's first put the set the link. How we can set the link? It's very simple. We are going to write a def set next, def set next, and it is also a self function, and there will be a parameter called next. Okay, and I will set the self dot next will next. So that means এটা কি করছে, না এখন আমি যে অবজেক্টে বা যে যে নোডেতে আমি স্টার্ট করছি সেই নোডের সাথে সেই নোডের নেক্সট বলে যে আমাদের পার্টিকুলার পার্টটা রয়েছে তার মধ্যে নেক্সট অবজেক্টের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করে দিচ্ছে। and the next thing that you are going to do here, that আমি লিখবো যে def get next. so আমাদের কোন নেক্সট করাতে কি আছে সেটাকে যদি আমাদের জানতে হয়, we will write get next. it is also type of self function, আর আমি এর মধ্যে লিখছি return self dot next, return self dot next, যে আমরা যদি নেক্সট ঘরের কোনো এলিমেন্ট আছে জানতে চাই আমরা এটা করতে পারি। so that's all, that is the structure of a node. এটা আমাদের একটা নোডের স্ট্রাকচার, যে নোডের স্ট্রাকচারে তো only দুটোই পার্ট রেখেছি আমরা, একটা হচ্ছে ডেটা পার্ট, এটা self dot data, and other one is the next part, যেটাকে আমি বলছি self dot next. now we can set some data here, so we can get some data from here, we can set the next pointer value, that is where we store the next node address টা ব্যবহার করতে পারি, we can retrieve the next node, আমরা next node এ কি আছে সেই ভ্যালুটাকে retrieve করতে পারি। this is the node structure. If we compile this one, we can see that there is no error, it is properly correct, no problem. Now the next thing that we are going to implement, that is very simple, that is the linked list structure. We have to maintain a linked list. Now if you see the picture here, the first node of the linked list is called as the head node. The first node of the linked list is called head node, and that head node is actually control the whole linked list. আমরা ওই হেড নোডটাকে ইউজ করেই আমরা পুরো লিংক লিস্টটাকে মেনটেন করি, ওই পুরো লিংক লিস্টটাকে আমরা ধরে রাখি হেড নোড, হেড দিয়ে ওটা স্টার্টিং হয় এন্ড দেন ওটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি। তো আমাদেরকে একটা লিংক লিস্ট যখন আমরা তৈরি করছি তার একটা হেডকে থাকতেই হবে, আর সেই হেড দিয়েই আমার পুরো জিনিসটা স্টার্টিং হবে। তো আমি সেরকম ভাবে জিনিসটা তৈরি করি। তো লেটস সি আমরা কি করতে পারি। তা আমি কি করতে চাইছি, না আমি প্রথমেতেই আমি ক্রিয়েট করছি একটা ক্লাস that is called linked list, class linked list. now in this class linked list আমি কি করছি, না আমি ক্লাস লিংক লিস্টের মধ্যে একটা কনস্ট্রাক্টর ইনিশিয়েট করছি, that def underscore init underscore self, আর এখানে আমি একটা ডেটা মেম্বার রাখছি, that data member is called head, that will actually grab the whole linked list, that will actually store the first node of the linked list. So that's why I am writing the self dot head. I will write self dot head is equals to, initially it is blank, so that's why I will write none. Initially there is nothing, that's why we are writing none. Fine, no problem. Now এবার আমাদেরকে একটা একটা করে আমরা লিংক লিস্টের বেসিক ফাংশনালিটি গুলো এর মধ্যে অ্যাড করতে থাকবো। ফার্স্ট অফ অল আমরা অনেক রকম ভাবে লিংক লিস্টে ইনসার্ট করতে পারি, যদি আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে মেইনটেইন করার ভাবে ভাবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমরা লিংক লিস্টে ফ্রম দ্য স্টার্টিং উই ক্যান এন্টার, from the end we can enter, or we can enter in the middle also. তো আমরা যে কোনো জায়গাতে ইনসার্ট করতে পারি, ঠিক আছে। ইন বিটুইনেও আমরা ইনসার্ট করতে পারি, আমরা হেড আফটার করে আমরা স্টার্টিংও ইনসার্ট করতে পারি, আবার আমরা এন্ডিংও ইনসার্ট করতে পারি, যেটা আমাদের ইচ্ছা। তো we can now we are going to insert in the starting, so we are inserting at the start. Okay, insert at start, we are implementing that. So let's implement that insert at start. So we are writing that the def insert at start. This function will insert a node at the starting of the link. So I am just writing that insert at start. So this is a camel case writing. You can write it in this way to. It is a good type of implementation. Now we are writing insert at start. Now here we are mentioning
that it will come when you are inserting a node. That means you are going to put a node here, and that node will contain a particular type of data. So that's why I am taking the self here, because it is the function of the linked list class. And the second thing that I am taking a data as a parameter to take the input in that node. Okay, now the most important part, I will check that if my head is actually null or not. I will check that if my head is actually null or not. So let's check that if my head is actually null or not. So that's why I am recording if the self dot head is equal is none. If the self dot head is equal none, there is nothing. Then the first node will be the head. So then the first node will be our head. So first of all, we have to create the first node. We have to create the first node. That matter মানে কি? That means we are going to create the first node object যেটাকে আমরা ইউজ করব as a আমাদের head node হিসাবে। তো আমি এখানে কি লিখবো? আমি লিখবো যে I'm creating a new node. I'm creating a new node that is equals to আমি তৈরি করছি node ক্লাসের একটা object. So I will write node and I will send the data to the constructor. তা আমি নিউ নোড ক্লাসের ডেটাটাকে পাঠিয়ে একটা নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম যার নাম হচ্ছে নিউ নোড। আর আমি কি করছি, এই যে আমার নিউ নোড এটাকেই আমি ইনিশিয়ালি আমার হেড বলছি। কেন? বিকজ দ্য লিঙ্ক লিস্ট কন্টেন্স নাথিং নাও। লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে কোনো কিছু নেই। লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে যেহেতু কোনো কিছু নেই, তাহলে এখন যে ফার্স্ট নোডটা এসছে সেটাই আমার হেড। যখন আমার কাছে লিঙ্ক লিস্ট নেই তখন আমার কাছে ফার্স্ট নোডটাই হচ্ছে হেড। তা আমি কি লিখবো? না আমি লিখবো যে দাও the self dot head is equals to the new self dot head is equals to the new node. It should be node fine. Self dot head is equals to new. That's all. But if there is a head already present, যদি আমরা আগে থেকেই আমাদের হেডটা প্রেজেন্ট থাকে তাহলে আমি কি করব? So else, let's go for the else, that if the head is not null, that means the head is already present. Now what should we do? See, there's the most important thing that now there is already a head is present here, already a part of header is present here. Now suppose we are going to insert this node here. We are going to insert this node here. Okay, now so how should we enter this one, or how we can connect this one? Let's see. তো সাপোজ যদি আমার কাছে এই নোডটা এখানেতে প্রেজেন্ট থাকে, আমার কাছে যদি এই নোডটা প্রেজেন্ট থাকে, এই নোডটাকে আমি কানেক্ট করতে চাইছি আমার হেড নোড হিসাবে, তা আমি কি করতে পারি? ফার্স্ট অফ অল হোয়াট শুড উই ডু? না আমরা এই যে নোডটা আছে, এই নোডটার যে অ্যাড্রেস পার্টটা সেইটাকে পয়েন্ট করাবো কার সাথে? না হেডের সাথে। We should point the node address new node address part with the head of the previous link. আমরা তার সাথে কানেক্ট করে দেব। তো এটার জন্য আমাদের কি লিখতে হবে? ইট ইজ ভেরি সিম্পল। না আমরা একটা ফার্স্ট অফ অল উই আর গোইং টু ক্রিয়েট আ নিউ নোড। আমরা একটা নিউ নোড ক্রিয়েট করব। তো লেটস ক্রিয়েট আ নিউ নোড। তা আমি লিখছি যে নিউ নোড is equals to, we are going to write node of data. Okay, we are going to create a new node. There is a new node, and now we are going to connect the address part of this new node with the head part, with the previous head. কি করে করব? It is very simple. আমরা লিখব, যেখানে লিখে দেব প্রপারলি, they will write the node, the new node dot next, new node dot next, or you can write down the set next. New node dot set next is equals to new node dot set next. In there you can send the value of what you should value. It will be the self dot head, because we are connecting the new node address part with the head. So that's why we can write self dot head. So now this link is already connected. Now this new node will become the head of this link. Now this new node will become the head of this link. How we can do that? Very simple. So আমরা কি করে করব? আমরা কি লিখব? আমরা লিখে দেব এখানেতে
যে আমরা এখানেতে লিখবো সেলফ ডট হেড, সেলফ ডট হেড ইজ ইকুয়ালস টু নিউ নোড, সেলফ ডট হেড ইজ ইকুয়ালস টু নিউ নোড, এন্ড দ্যাটস অল। এইভাবে আমরা কি করতে পারি না, একটা এলিমেন্টকে আমরা ইনসার্ট করতে পারি এট দ্য বিগিনিং। তো এটা বেসিক ইমপ্লিমেন্টেশন, যেটা ভাবে আমরা একটা লিঙ্ক লিস্টে বিগিনিং এতে ইনসার্ট করতে পারি এলিমেন্ট। ওকে, তো এই যে আমরা এভাবে বুঝে এটাকে আমরা রান করে দেখবো যেটা প্রপারলি কাজ করছে নাকি, প্রপারলি ওয়ার্কিং অর নট আমরা দেখবো। নাও, so we complete the insertion, right? Now we are going to perform the deletion. We are going to perform the deletion. Okay, now so the deletion is very simple. আমরা কি রকম ভাবে ডিলিট করতে চলেছি না, আমরা ডিলিশনটা একটা সিম্পল রাখতে চাইছি যে আমি আপাতত অনেক বেশি টাফ করছি না এটাকে না, আমি যদি এরকম করে করব ডিলিশনটা যে আমি একটা পার্টিকুলার ডেটা আইটেমকে ডিলিট করতে চাই, তো দ্য লিংক লিস্ট উইল, আমরা লিংক লিস্টের মধ্যে সার্চ করব দ্যাট ইফ দ্য ডেটা আইটেম ইজ প্রেজেন্ট অর নট, যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ওটাকে আমরা ডিলিট করে দেব। দ্যাটস অল, আমরা এইটুকুই ডিলিট করতে চাই। এটা ভেরি সিম্পল ইমপ্লিমেন্টেশন। কি করে করব আমরা না, আমি লিখছি যে ডেফ ডিলিট, ডেফ ডিলিট, যেখানে আমি এটাকে ওই সেলফ বলে মেনশন করছি দ্যাট বিকজ ইট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস class, and we are going to take the data, that which data we are going to delete. Now in this function আমরা কি করছি না, আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি যার মধ্যে আমি অ্যাকচুয়ালি হেডটাকে পয়েন্ট করাচ্ছি। I will write a temp equals to self dot head, self dot head, right? Now এবার আমি কি করব না, আমি চেক করব যে আমাদের এই যে এইখানেতে যে পুরো লিংক লিস্টটা আছে, এই পুরো লিংক লিস্টের মধ্যে যতক্ষণ না আমি লাস্ট ঘর অবধি পৌঁছাচ্ছি, যে কোনো ঘরেতে আমার ডেটাটা আছে কি না, আমি এইটাকে চেক করতে চাই। তা আমি কি করে সেটাকে চেক করব না, আমি চেক করছি যে ইফ, ইফ আমি কি করছি না, আমি এখানেতে লিখছি যে ইফ দিস, ফার্স্ট অফ অল আমি চেক করে নিচ্ছি যে আমার এই হেডেতে কোনো ডেটা আছে, এবার লিঙ্ক লিস্টটা অ্যাকচুয়ালি অলরেডি প্রেজেন্ট কিনা, আমি চেক করছি। তা আমি কিরকম করে চেক করব না, আমি লিখবো যে ইফ দ্য টেম্প ডট নেক্সট, টেম্প ডট নেক্সট ইজ নট নাল, ইজ নট নাল, মানে যদি টেম্প ডট নেক্সটটা আমার নাল না হয় তাহলেই আমি কি করলাম, আমি এন্টার করলাম। এবার আমি চেক করছি আমার টেম্পটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এটাই কি আমার ডেটা। সো লেটস চেক দ্যাট। আমি লিখছি ইফ টেম্প ডট ডেটা ইজ ইকুয়ালস টু আওয়ার ডেটা, টেম্পেতে যে ডেটাটা আছে মানে যে হেডেতে যে ডেটাটা আছে সেইটাই কি আমার ডিলিট করার ডেটা। যদি সেরকম কন্ডিশন হয় যে আমার হেডেতে যে এলিমেন্টটা আছে সেটাকে ডিলিট করার ডেটা, তাহলে আমরা কি করবো, তারপর আমাদেরকে এখানে হেডটাকে ডিলিট করতে হবে। উই হ্যাভ টু রিমুভ দ্য হেড। তা আমরা কি করবো, উই আর গোইং টু ভেরি সিম্পল, আমরা হেডটাকে নেক্সট ঘরে পাঠিয়ে দেবো আর আমরা এলিমেন্টটা এডিট করবো। এটাই আমাদের কাজ, আমরা সেটাই করবো। না আমরা এখানে কি লিখবো না, আমরা লিখবো যে যদি আমাদের temp ডট ডেটা ইকুয়ালস টু ডেটা হয় তাহলে আমি কি লিখবো না, আমরা হেডটাকে নেক্সট ঘরে পাঠিয়ে দেবো। We will write that the cell dot head will be equals to temp dot next, মানে আমরা হেডটাকে নেক্সট করে পয়েন্ট করিয়ে দিলাম। এন্ড আমি এখন যে টেম্পটা আমার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি ওইটাকে করে দিচ্ছি নাল, মানে ওটাকে আমি ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম। এন্ড আফটার ডুইং দিস আমি এখান থেকে জাস্ট রিটার্ন করে বেরিয়ে যাবো ফাংশন থেকে। দ্যাটস অল, দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়ে অফ হলো। এবার এটা আমি কার জন্য করলাম, if the condition satisfied that the head is actually containing the data, তার জন্য এটা হয়ে যাবে। বাট যদি হেডের মধ্যে ডেটা না থাকে, then we have to traverse the whole linked list to find out the data। এবার আমরা ট্রাভার্স করি, সার্চ করে দেখি যে কোথায় আমার ডেটাটা আছে। ইটস ভেরি সিম্পল। আমি কি লিখবো না, আমি লিখবো যে while, আমি while লুপ ইউজ করছি, যে যতক্ষণ আমি temp ডট নেক্সট, যতক্ষণ অবধি আমার নাল না হচ্ছে, temp ডট নেক্সট যতক্ষণ অবধি আমার নাল না হচ্ছে আমি লুপটা চালিয়ে যাব। চালিয়ে কি চেক করব না, আমি চেক করব যে ইফ কোনো পজিশনেতে, ইফ কোনো পজিশনেতে temp ডট ডেটা ইজ ইকুয়ালস টু আওয়ার ডেটা অর নট, কোনো জায়গাতে আমাদের ডেটার সাথে ইকুয়াল হচ্ছে নাকি।
যদি ইকুয়াল হয়, যে ঘরেতে ইকুয়াল হবে সেখানেতে আমি ওটাকে কি করব না আমি ব্রেক করে দেবো, আমি ওটাকে ব্রেক করে দেবো। যে কোনো ঘরেতে যদি আমাদের এটাতে ইকুয়াল হয় তাহলে আমি ব্রেক করে দেবো, ব্রেক করে দিলাম, ইকুয়াল হলে ব্রেক করে দেবো। আদারওয়াইজ আমি কি করব, যদি আমাদের ইকুয়াল হলো না, মানে এরকম ইকুয়াল যদি হচ্ছে না, তাহলে আমি একটা ফুটপ্রিন্ট ছেড়ে যাব। এই ফুটপ্রিন্টটা কিরকম করে ছাড়বো, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি, যার নাম হচ্ছে ব্রিফ, যার মধ্যে আমি রেখে যাব আমার টেম্পকে। এই ব্রিফের মধ্যে আমি রেখে যাব টেম্পকে, আর টেম্পকে আমি নিয়ে চলে যাব নেক্সট ঘরে। I will write temp equals to temp dot next. Fine, that's all. করে দিলাম আমি। এবার যদি আমি এরকম করার পরে, এই যে পুরো while loop যেটা করছি সেটা করার পরে কোনো জায়গায় আমি এখান থেকে ডেটা পেলাম না, মানে কোনো জায়গা থেকে আমার ম্যাচ করলো না, কোনো জায়গা থেকে ব্রেক হলো না বা ম্যাচ করলো না বা কিছু হলো না, ঠিক আছে, মানে এমন হলো যে টেম্পটা লাস্টে পৌঁছে গেল, নানে পৌঁছে গেল, তাহলে আমার এলিমেন্ট নেই। তাহলে আমি কি করব না, এখান থেকে একদম রিটার্ন করে বেরিয়ে চলে যাবো। তা আমি কি লিখবো না, আমি দেখবো যে আমি যদি চেক করবো যে ইফ যদি আমার টেম্প হয়ে যায় নান, টেম্প যদি আমার ইকুয়ালস টু হয়ে যায় নান, আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা এখান থেকে যাবো, নট ইজ মোর, ইট উইল বি নট মোর, ইট ইজ নান। যে টেম্প আমার নান হয়ে যায়, আমি একটা প্রিন্ট মেসেজ করব যে এলিমেন্ট নট ফাউন্ড, এলিমেন্ট নট ফাউন্ড, আর করে নিয়ে আমি এখান থেকে রিটার্ন করে বেরিয়ে চলে যাবো, আমি এখান থেকে রিটার্ন করে বেরিয়ে চলে যাবো, রিটার্ন। ওকে, ডান, এটা আমি করলাম, ওকে, নো প্রবলেম। বাট ঠিক আছে, এবার এটা আমি করে গেলাম, আর এবার আমি এই কাজটা আমার যে হয়ে গেল, এই কাজটা আমি যে করে বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু এবার তো এইখানে যেটা হতে পারে যে আমাদের কাছে এই জিনিসটা যদি হয় যে আমাদের কাছে টেপ না হলো না, টেম যদি নাম না হয়, তার মানে কি না আমার এলিমেন্টটাকে পাওয়া গেছে। সাপোজ আমি একটা এই পিকচারটা দিয়ে দিয়ে নকশা করি, যে সাপোজ আমি 20 কে সার্চ করছিলাম, তো প্রথমে এই ঘরে তো পাওয়া যায়নি, এর মধ্যে না, তার মানে ওটা কিন্তু আমরা 30 কে ডিলিট করছি, সাপোজ 30 কে আমি ক্রস করব, তো আমি 30 কে সার্চ করছিলাম, 30 কে সার্চ করতে করতে আমি এসে পেয়েছি হচ্ছে এই ঘরটা, 30 কে এসে আমি পেয়েছি হচ্ছে আমার এই ঘরটা। না, এই 30 কে আমি ডিলিট, তো এবার এই যে 30 কে ডিলিট করব, আমার প্রিভিয়াস দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে এখানে, মাই প্রিভ ইজ স্ট্যান্ডিং হিয়ার এন্ড মাই টেম্প ইজ স্ট্যান্ডিং হিয়ার। এবার আমি একটা কি কাজ করতে পারি, আমি করতে পারি যে টেম্পের মধ্যে যে নোটটার লিংক আছে সেই লিংকটাকে আমি কপি করে দিতে পারি প্রিভিয়াসের, তাতে কি হবে, প্রিভিয়াসটা ডিরেক্টলি পয়েন্ট করবে আমার টেম্পের নেক্সট নোটটাকে, যাতে এই কানেকশনটা আর না থাকে, আর তারপরে আমি আমার টেম্পকে আমার দরকারই নেই, তা আমি এটাই করব, এটাই একটা বেস্ট উপায়। তাহলে আমি কি করব, আমি এখানে তো বেসিক একটা উপায় লাগাবো, আমি এখানে লিখবো, আমি এরকম পুরো ডিরেক্ট এখানে এরকম করে লিখবো যে ইফ, আমি যদি লিখবো যে যদি আমাদের এটা না না হয়ে থাকে, মানে এই যদি না নিতে কন্ডিশনটা না বেরিয়ে থাকে, তাহলে আমি ডিরেক্টলি এখানে কি করব না, আমি লিখবো প্রিভ ডট নেক্সট, প্রিভ ডট নেক্সট ইকুয়ালস টু দ্য টেম্প ডট নেক্সট, টেম্পের নেক্সটটাকে প্রিভের নেক্সটের মধ্যে রেখে দেবো, আর তারপরে টেম্পকে ফ্রি করে দেবো, বা টেম্প ইকুয়ালস টু লিখে দেবো আমি না, দ্যাটস অল, দ্যাটস অল। নাও করে নিয়ে আমি এই প্রোগ্রাম থেকে বেরিয়ে যাবো, আমি লিখে দেবো, এই হচ্ছে আমার বেসিক প্রোগ্রাম ডিলিট ফাংশন। আর নাও আমাদের একটা লিঙ্ক লিস্ট যে হয়ে গেছে, আমাদের করা যে হয়ে গেল, আমাদের কি করতে হয়, লিঙ্ক লিস্টটাকে, উই হ্যাভ টু ডিসপ্লে দ্য লিঙ্ক লিস্ট, আমাদের লিঙ্ক লিস্টটাকে প্রপারলি ডিসপ্লে করতে হয়, যে লিঙ্ক লিস্টটা প্রপারলি কাজ করছে কি করছে না, বা এটাকে চেক করতে হয়, তো তার জন্য আমরা একটা ডিসপ্লে ফাংশনও বানাবো। তা আমি লিখবো যে ডেভ ডিসপ্লে, ডেভ ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লে ফাংশনের মধ্যে আমি জাস্ট লিখে দেবো যে সেলফ, সেলফ, আর এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই, আমি এখানে এলাম, এখানে এসে আমি এখানে জাস্ট কি করবো, একটা ভেরিয়েবল নেবো সেম টু সেম, যে আমি লিখবো যে টেম্প ইকুয়ালস টু সেলফ ডট হেড, আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম, নেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখান থেকে ডিসপ্লে করা শুরু করবো, জাস্ট চেক করে নেবো একবার যে ইফ মাই টেম্প ডট ইফ মাই টেম্প
ইজ ইকুয়াল নান কি না, যদি নান হয় তার মানে ওখানে কোনো এলিমেন্টকে ডিসপ্লে করা পসিবল না, তাই আই উইল রাইট প্রিন্ট নো এলিমেন্ট ফাউন্ড, নো এলিমেন্ট। আদারওয়াইজ যদি আমি এলসে যাই আই উইল রাইট, এলসে গিয়ে আমি কি করব, এলসে গিয়ে আমি আমার এলিমেন্টগুলোকে ডিসপ্লে করব। তা আমি এখানে কি লিখবো, তা আমি একদম স্টার্টিং থেকে স্টার্ট করবো যে ওয়াই টেম্প, while temp not equals to none, while temp not equals to none, যখন temp আমার none হয়ে যাচ্ছে আমি কি করব, না আমি লিখব যে print, I will print temp dot data, আর তারপরে আমি একটা অ্যারো সাইন অ্যাড করতে চাই, তো ফর অ্যাডিং দ্যাট সাইন আমি এখানে কমা দেব, কমা দিয়ে আমি একটা ডাবল কোটের মধ্যে I will put design arrow like this, print temp dot data করে নিয়ে আমি কি করব, নেক্সট ঘরেতে যাব, তাই উইল রাইট temp dot temp is equals to temp dot next, so that's all। এরকম করে টিপ লাস্ট অব্দি যাচ্ছে ততক্ষণ আগে it will print all the data, that's all, that is our display। and now এবার আমরা করব হচ্ছে মেইন ফাংশন, আমাদের এই প্রোগ্রামের মেইন ফাংশন। তা আমি কি করব, না আমি একদম ডিরেক্টলি এখানে লিখব, যেখানে গিয়ে লিখব যে if the name is equal main, ডিরেক্টলি চলে যাব যে if the name is equal যদি মেইন হয় তাহলে তার ভেতরে আমাদের কি করতে হবে, তা আমি একদম ডিরেক্টলি এখানে গিয়ে লিখছি যে আমাদের if the name is equal if the underscore name is equal underscore is equals to underscore main underscore if the name is equals to main, যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা এর ভিতরে ঢুকবো, it will be double equals to if the name is equals to main, তাহলে আমরা ভিতরে ঢুকবো, ঢুকে নিয়ে আমরা চেক কাটবো, প্রথমে একটা লিংক লিস্ট ক্লাসের অবজেক্ট বানাবো, so we will create a list one, let's create a list one which will contain the linked list, which is linked list, আমরা লিংক লিস্ট কাছে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েশন করলাম। নাও ইন দিস লিংক লিস্ট আমরা কি করব, না আমরা হেডের মধ্যে আমরা লিংক লিস্ট কাজের মধ্যে কি করছি, না আমরা একটা করে আমরা নতুন করে আমরা একটা এলিমেন্ট রাখবো, বা আমরা এরকম করে একটা হেড থেকে তৈরি করব, সেরকম করে নিয়ে আমরা কাজ করব। তা আমরা কি করছি না, আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা ইনসার্শনের কাজটা করছি, যে আমরা একটা ইনসার্ট করব ডেটার মধ্যে, তাই উইল রাইট দ্যাট, আমি এখানে ডাইরেক্টলি লিখে দিচ্ছি, পরে আমরা মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম কোনো এক সময় করব, ইমপ্লিমেন্ট করব। তো আমি এখানে লিখছি যে লিংক লিস্ট, আমাদের যে লিস্ট ওয়ান ডট আমি লিখবো ইনসার্ট অ্যাট স্টার্ট, যেখানেতে আমি ডিরেক্টলি আমার ডেটাটা সেট করে দেবো, সাপোজ 25। নাও I will put some other data also here, so আমি এখানে লিখবো যে copy and I will put some data also here that yeah like 5 data, and আমি এখানে লিখবো, এখানে it will be suppose 35, it is suppose 45, it is suppose 55, and it is suppose 65। now I will print all the data, আমি লিখবো যে list1 dot display, list1 dot display, yeah, now I'll call the function। now if we run this code আমরা দেখতে পাবো this should display, okay now see it is displaying properly, but it is displaying in the enter format, in a new line format। তো আমাদের এটাকে সরাতে হবে, তাহলে আমি এটাকে কি করতে পারি না, আমি এখানে লিখতে পারি না end, just remove it here and write the end equals to this one, just write it like this, so now I think it will execute properly, yeah now it is showing properly, yeah। now just put some another styling here, I just want to put some style here like this, like আমি এখানে লিখে দেবো যে print end, okay, so now it is looking nice, so now it is actually looking nice, yeah fine। now suppose we want to perform some delete, so we can do that here। আমি যদি লিখি যে এটা আমাদের ফার্স্ট ডিসপ্লে, দেন আমি এখানে লিখছি যে list1 dot delete, list1 dot delete, and in this delete function I'm sending যে কোনো একটা ভ্যালুকে সেন্ড করছি, suppose it is 35, I'm sending the value 35, I want to delete the 35, now run করব প্রোগ্রামটাকে, and now sorry, and then after that I will display that, তাহলে আমি বুঝতেই পারবো যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডিলিটটা হচ্ছে কিনা, so I will display the list after the deleting the 35। now I will check, now let's check that if it is already done up, yes it is already
30 is now deleted, and now there is no 30. Okay, so that's all for today. আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা লিঙ্ক লিস্টটাকে কিরকম ভাবে ইজিলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি থ্রু পাইথন। ওকে, সি ইউ নেক্সট টাইম।